कि अज पंजाब दे विच भंग होईयां पंचायतां नूं मुड़ बहाल कर दिता जाएगा जां फिर पंजाब सरकार माणयोग अदालत के सवालों का जवाब दे देगी। आखिर वो किहड़े सवाल ने जिन्हां दा जवाब अज पंजाब सरकार नूं देना पवेगा। गलबात इन्हां सवालों के उपर करांगे, नाल ही नाल गलबात करांगे LOP लीडर प्रताप सिंह बाजवा की, जिन्हां दे वल्लों सरकार दे फैसले के उपर तिखा प्रतिकर्म दिंदे हुए सरकार नूं घेरन की कोशिश की गई है। आखिर किहड़े मामले के उपर मान सरकार नूं प्रताप सिंह बाजवा दे वल्लों घेरिया गया, गलबात उस मामले की करांगे। नाल ही नाल गलबात करांगे सच्चाई घोटाले की, जिहड़ा कि लंबे समय तो जांच के दायरे दे विच है, लेकिन इस संबंध में एक वड्डी अपडेट निकल के सामने आई है तो एक वड्डी मंग रख दी गई है। किहड़ी मंग है, किस वालों रखी गई है, गलबात उसके उपर भी करांगे। तो नाल ही नाल उधर गलबात करांगे राजा वड़िंग की, जिन्हां दे वल्लों राजपाल साहब वल्लों दिती हुई धमकी ਅਤੇ CM मान ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ CM मान ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰ ਸਵੇਰ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਣਖੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब, सारे सत श्री अकाल। अणखी जी, 10 अगस्त नोटिफिकेशन एक जारी होंदा है, पंजाब ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ डिसोल्व कर दिता जाता है, भंग कर दिता जाता है। सरपंच पंजाब के सरपंच इकट्ठे होकर हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ सुनवाई ਹੁੰਦੀ है ਅਤੇ हाई कोर्ट ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਕੁਝ अहम सवाल पंजाब सरकार ਦੇ सामने रखे जाते हैं। तो वो सवाल की ने कि उन्होंने सवालों के सरकार जवाब दे पाएगी कि माणयोग अदालत अज पंचायतों नूं मुड़ बहाल कर देगी, जां फिर मान सरकार दे वल्लों माणयोग अदालत के सवालों का जवाब देंदे हुए माणयोग अदालत नूं सैटिस्फाई कर दिता जाएगा। किस तरह की स्थिति बनने वाली है, क्योंकि कल सुनवाई हुई सी ते अज 2 बजे तक का समा माणयोग अदालत के वल्लों मान सरकार नूं दिता गया सी सवालों के जवाब देने लई। आखिर वो सवाल की ने जी? लखविंदर जी, बड़ी हासोहीन स्थिति है कि एक पासे तो आम आदमी पार्टी लोकतंत्र की दुहाई दिंदी है। जो दिल्ली दे विच केंद्र सरकार दिल्ली आर्डीनेंस नूं पास करके दिल्ली सरकार दीयां शक्तियां नूं कटदी, उत्ते खंभ कटदी है, तो फिर लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है। दूजे पासे जो गवर्नर पंजाब सरकार नूं कुछ सवाल पुछदा तो और सवालों के जवाब की मंग करता, तो नाल ही नाल गवर्नर कहता कि जेकर तुसीं सवालों का जवाब नहीं दोगे तो मेरे को धारा 356 लाने तो अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। तो उस वक्त ही सरकार जी लोकतंत्र की दुहाई दिंदी है। पर दूजे पासे ये सरकार खुद ही लोकतंत्र का उस वक्त घान करती महसूस होंदी है जो 10 अगस्त को उहदे वल्लों पंचायतां नूं चुनियां हुई पंचायतां नूं जिहड़ियां पंजाब दीयां ने उन्हां नूं भंग कर दिता जाता। ते भंग करन तो बाद ये कहा जाता कि जल्दी तो जल्दी जिहड़ियां चोणां करवा दित्तियां जाणगियां। सरकार वालों भंग कीतियां इन्हां पंचायतां वालों तिखा प्रतिकर्म हुंदा ते हाई कोर्ट तक की अप्रोच जिहड़ी है वो कीती जाती। नाल ही नाल तुहानूं याद होएगा कि नवजोत सिंह सिद्धू का भी इहदे संदर्भ विच ट्वीट आया सी, हालांकि वो इस वेले सरगर्म सियासत तो बिल्कुल साइड होकर अपनी घरेलू जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, पर इहदे बावजूद उन्होंने इस मुद्दे ते अपना ट्वीट किया। हुण ये मसला जिहड़ा अदालत के विचार अधीन है, अदालत में चल रहा, क्योंकि मांग की गई है कि इन्हां पंचायतां नूं जिहड़ा भंग किया गया वो गैर संविधानक है। तो कल इस मसले की जिहड़ी सुनवाई हुई, तो सुनवाई जिथे हुई तो उत्थे पंजाब सरकार जिहड़ी है बिल्कुल छित्ती पैंदी महसूस हुई। पंजाब सरकार वालों जिहड़ा तर्क दिता गया वो दिता गया लोक हित, कि लोक हितां नूं मद्देनज़र रखदिआं होइआं ये जिहड़ियां पंचायतां सी ये भंग कीतीआं गईआं। हुण लोक हित जिहड़ी परिभाषा है ये अपने आप दे विच बड़ी वड्डी परिभाषा हैगी है। तो उसे परिभाषा नूं लैके ही हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार नूं घेरिआ। ਜਦੋਂ पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल ਜਾਂ जो इन्हां दी लीगल टीम सी ये कहा गया कि पंचायतों नूं लोक हित करके भंग किया गया, तो उन्होंने बकायदा पूछा गया अदालत वालों कि हाँ भाई साहब दसो कि लोक हित की परिभाषा की है, लोक हित किस नूं तुहाडी नज़र च आखदे ने ते जिस करके तुसीं ये पंचायतां भंग कीतीआं। कि लोक हित पंजाब सरकार की नज़र में ये है कि 6 महीने पहलां पंचायतां भंग करके अजिही स्थिति तैयार कर दी जाए तां जो 2024 तो चोणां तो पहलां जिहड़ियां वोटां
ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਤੇ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਾਏ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ, ਗਰਦੌਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਕੜੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੜੀ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆਉੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਔਰ 3.5 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੋ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਬਚਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੰਡ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੁਦ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਤਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੰਡ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ, ਕਿ ਫੰਡ ਬਚਾ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਿ ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘੇਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਫੰਡ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਬਚਕਾਨਾ ਤਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਨ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਫੰਡ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਬਚਕਾਨਾ ਤਰਕ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕੱਲ ਕਟੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ 37 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 37 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ,
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਜਿਹੜੀ ਥਾਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਖੈਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚਲੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਓਪੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਓਪੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਐਲਓਪੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਆਖਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਚੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹ ਰੁਕਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 750 ਕਰੋੜ 750 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 33 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਬੜੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੂਪਹੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਾਇਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਵਾਈਜ਼ਾ ਸਦੀਜ ਤੇ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਵਾਂਗੂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੂੰਗਰ ਹੋਣੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਲੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਰਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਕੜ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਥਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਣ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਖਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਟ ਖੜਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਖੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ B ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੇਜ ਕਰਨ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੂਜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਖਟਾਸ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਟਾਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਰਵਾ ਦਈਏ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੂੰਜੇ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਿੰਚਾਈ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਾਮ ਗੂੰਜੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਮੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਹੈ?
ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਘਟਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖੋਂ ਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ 3 IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂਚ ਢਿੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚੋਂ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਪਛਾਣ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਢਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਕਰੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ, ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, KBS ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਢਿੱਲੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ CBI ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ED ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਘੱਟੇ ਕਬਡੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹਵਾ ਫੋਕੀ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਣਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।